हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 26 नवंबर का लैक्चर है जिस दे विच आपां फोरियर सीरीज़ बारे पढ़ रहे हैंगे। इहदी जिहड़ी नैक्सट टाइप आ जाती है फोरियर सीरीज़ की, दैट इज़ द चेंज ऑफ इंटरवल। ठीक है, लास्ट आपां ने डिरिचलेट्स कंडीशनस दे नाल फोरियर सीरीज़ नूं कढना सीखिया सीगा कि फोरियर सीरीज़ च किस तरह कन्वर्ट करना है। इहदे विच अपने कोले आ जांदा है चेंज ऑफ इंटरवल कि जे अपने को फंक्शन एफ एक्स है डिफाइंड इन द इंटरवल अपन किस तरह देता है सी टू सी प्लस टू एल। ठीक है, सी टू सी प्लस टू एल इस तरह का अपने को फंक्शन इंटरवल है तो फंक्शन एफ एक्स ही अपन गिवन है तो आप करांगे इंटरवल नू चेंज कर देवांगे इंटू वन ऑफ लेंथ टू पाई दे मीनस की करना आप इंटरवल नू चेंज कर देने है। क्लीयर, तो ये जोड़ा है मेनली तुसी ध्यान रखना है तो एल है जोड़ा वो एल की वैल्यू पता होनी चाहिए है। क्यों क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं सीधे तो रिजल्ट्स है जोड़े वो दस देने जोड़े तुसी यूज़ करने गे प्रूफ की यदि तो लोड़ नहीं हैगी। तो ये जोड़ा ए नोट होंगे वो किस तरह का होंगे है जो आप चेंज ऑफ इंटरवल कर देवांगे तो इतने जिमें अपना पहला 1/पाई होंदा सीगा पीरियोडिक, क्योंकि आप पीरियोडिक यूज़ करते सी 1/पाई होंदा सी। इत्थे हुण आप इंटरवल चेंज कर रहे हैं तो अपने को एल आ जाएगा। क्लीयर, 1/L इंटीग्रल इंटीग्रल की वैल्यू सानू लिमिट्स गिवन है सी टू सी प्लस टू एल एफ एक्स डी एक्स सेम ही रहेगा। क्लीयर, इंटरवल जो तो गिवन होएगा सी टू सी प्लस टू एल वो लिख दिता, पाई की जगह तो एल आ गया, जो भी इतों एल की वैल्यू तुहाडे कोले निकलेगी 1/L। ए एन की वैल्यू आ जाएगी 1/L इंटरवल वही सी टू सी प्लस टू एल एफ एक्स कोस आ चीज़ ध्यान च रखनी। हुण इत्थे क्या है कोस एन पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा अपने को। ठीक है, चेंज ऑफ इंटरवल का मतलब यही है ये जो एल आ वो अपने को आ जाएगा। क्लीयर, डी एक्स एंड बी एन की है, बी एन की वैल्यू की 1/L। एल जो है ना ये अपने को क्योंकि आप फोरियर सीरीज शुरू तो पीरियोडिक लैके चल रहे हैं कि पीरियोडिक होंगे है एल वही पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है एल भी अपने को तो 1/L इंटरवल सी इंटीग्रल सी टू सी प्लस टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स आ जाएगा। क्लीयर, इस तरह आप यूज़ करांगे ए नोट ए एन तो बी एन जब आप चेंज ऑफ इंटरवल की गल करते हैं तो एल अपने को जो पीरियोडिक फंक्शन आ जाता है। हुण सैकेंड कंडीशन आ जाती है कि जे सी इज इक्वल टू 0 है, इफ सी इज इक्वल टू 0 ये पुट कर दो तो लिमिट्स की बन जाएंगे 0 to 2L बन जाएंगे अपने को। तो जस्ट तुसी कुछ नहीं करना, ये सी की वैल्यू 0 पुट कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा तुहाडे कोले 1/L इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स डी एक्स 1/L इंटीग्रल 0 to 2L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स एक्स इधर लिख देता अपॉन एल डी एक्स सिमिलरली हेयर। ठीक है, ये अपने को वैल्यूज रहेंगे इन पर्टिकुलर केस व्हेन सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नैक्सट अपने को है जे सी की वैल्यू -L है, जे सी की वैल्यू -L है देखो ये करना हुण सी की वैल्यू -L पुट की तो लिमिट्स तुहाडे की बन जाएंगियां -L टू +L बन जाएंगियां तो वैल्यू की बन जाएगी -L टू +L। इंटरवल तो सेम ही रहेगा, जो पीरियोडिक फंक्शन आ वो L ही रहेगा 1/L, बाकी सारा अंदर वाला मटीरियल सेम है अपना, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाएगी। माइनस पहला 0 टू आई गलो 2L सीगियां हुण -L टू L हो जाएगी तुहाडे कोले। क्लीयर, अंदर वाला बाकी सारा फंक्शन अपना सेम रहेगा। क्लीयर, उस तो बाद बेटा तुसी की है एग्जाम्पल्स देखो हुण जिवें कि फोरियर सीरीज़ आपां की आ फंक्शन आपां नूं गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2 इनू आपां की करना फोरियर सीरीज़ च कन्वर्ट करना है। क्लीयर, फोरियर सीरीज़ च जो तुसी इनू कन्वर्ट करोगे वैल्यू लिमिट्स तुहानूं गिवन है -2 to लैके 2 तक। क्लीयर, हुण इत्थे तुसी देखो ध्यान नाल जिहड़ियां इहदे विच वैल्यू हैगी एल पीरियोडिक फंक्शन यही कितना बन रहा है ਇਹਦਾ एल की वैल्यू कितनी आ रही है 2। क्लीयर, तुसी 0 तो देख लोगे तुहाडे कोल कितना दा गैप आ रहा है दैट इज़ एल इज़ इक्वल टू 2 फंक्शन तुहानूं गिवन है तो फंक्शन नूं तुसी जे ध्यान नाल देखो दिस इज़ द ईवन फंक्शन एक्स नूं जिहड़ी मर्जी वैल्यू दो वैल्यू तुहाडी सेम रहेगी, यानी कि जे तुसी नैगेटिव भी कर दोगे एक्स की वैल्यू तो यह क्या ईवन फंक्शन बन जाएगा। जे ईवन फंक्शन होंदा तो तुहानूं पता है बी एन की हो जाता है वैनिश हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यह मतलब तुसी सिर्फ ए नोट तो ए एन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी हैगी। एफ एक्स तुहानूं गिवन है A0/2
ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਨੋਟ ਤੇ ਏ ਐਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਏ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1/L, L ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੰਟੀਗਰਲ -2 to 2 fx dx। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟੀਗਰਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 0 to 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈਣਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 4/3 ਏ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ -2 to 2 fx cos n pi x upon 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ ਵੀ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਏ ਐਨ ਦੀ, ਕਲੀਅਰ। ਏ ਨੋਟ ਤੇ ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੱਤੀ ਗਈ। ਬੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੋਟ ਤੇ ਏ ਐਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓਗੇ, ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਮਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 0 ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 to 2 ਹੀ ਹੈ, ਬਟ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ 0 ਤੇ 2 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ 1 ਤੇ, ਤਾਂ ਐਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਏ ਨੋਟ, ਏ ਐਨ ਤੇ ਬੀ ਐਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਚਲੇਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 0 to ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਗਏ, 0 to 1 ਤੇ 1 to 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਹੈ, ਇੰਟਰਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ -L to L ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਫ ਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਏ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਲ ਦੇਖੋ -L to L ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਲ -1 to 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ x - x³ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ -x ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਓਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏ ਨੋਟ ਤੇ ਏ ਐਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, -1 to 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਸ 0 to 1 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਡ ਇਨਟੂ ਓਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। 15 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਨਿਓ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। 4 ਈਅਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮੈਥਡਸ, ਮੈਥ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਅਲਜਬਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਥ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।